بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر واهتم بالخير. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab kita Asyar Qawaid Tazkiyatun Nafs. Kita berada pada bab berkenaan dengan contoh ataupun perumpamaan daripada perbicaraan kita berkenaan nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu ammaratun bisu. Dan semua nafsu-nafsu ini telah kita huraikan apa yang disebut berdasar kepada hadis Nabi SAW dan juga berdasar kepada ayat Quran yang diturunkan berkenaan dengan nafsu-nafsu ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung berkenaan dengan muka surat 119, 118, 119, perumpamaan yang pertama, dan kita akan baca juga perumpamaan yang kedua. Pada siri yang akan datang kita habiskan, khatamkan kitab kita ini, risalah kita, itu pada khatimah, itu penutup. Maka habislah siri untuk bulan depan, insyaAllah kita boleh habiskan. Baik, iqra. المثال الأول ضربه الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أدب النفوس فقال: وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله. اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل من الخيل إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يرى رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته، فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى رائض فراضه، ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة معه صبر على ما معه من علم الرياضة، فإن كان معه بالرياضة ونصحه انتفع به صاحبه، فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه.
وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة أفسد هذا المهر وأسام إليه ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر. فإن كان مالكه هو الرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو ولم يدرك، وهرب فلم يسلم. كل ذلك لتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها فيقول: لم فرطت؟ لم قصرت؟ لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. فهذا المثل الأول وضح فيه الإمام الآجري رحمه الله حال النفس البشرية وأنها كالمهر التي تحتاج إلى رياضة وصبر في تبويضها، وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفس وتزكيها، وأن الإنسان إذا فرط في هذه المعرفة وفي هذا التبويض فإنه سيندم في نهاية المطاف غاية الندم. Misal yang pertama diumpamakan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahmatullah alaih dalam kitab dia nama Adabil Nufus. Dia berkata, wa anna umathilu laka, apa kamu contoh ataupun beri perumpamaan buat kamu yang tidak akan tersembunyi bagimu perihalnya, insyaAllah. Ini adalah salah satu daripada contoh berkenaan dengan jaga nafsu dan kepuasan nafsu itu, dan bagaimana kita nak mengawal puasnya nafsu. Jadi Al-Imam Al-Ajuri dia datangkan kepada kita satu contoh. Baik, dia kata, ketahuilah bahawa jiwa itu perumpamaannya adalah seperti anak kuda yang baik baka. Jiwa ni sebagaimana anak kuda yang elok baka dia. Kuda yang mahal. Bahawa nafsu ni satu benda yang kalau tak ada dia pun susah juga. Dia mahal. Jadi mahal dia tu kena jaga. Semua orang jaga benda-benda yang bersifat mahal. Benda yang mahal ni orang jaga. Orang tidak akan biarkan begitu saja. Sebab apa mahal? Kereta mahal, rumah mahal. Apabila seseorang melihatnya, dia akan merasa kagum dengan kecantikan dan keindahannya sebab mahal tadi. Maka pakar kuda pun mengulas berkenaan dengan kuda tersebut. Bila barang mahal ni, orang yang reti menilai benda itu mahal ataupun tidak, orang yang ahli bahagian. Ahli bahagian tu baru dia dapat nilai. Orang bukan ahli, dia tak boleh nilai benda mahal ke murah. Macam kita bagi benda-benda mahal kepada orang yang tak tahu nilai yang itu mahal, dia mungkin buang gitu saja. Sebab dia tak tahu bahawa apa yang kita beri itu mahal. Jadi tidak ada diambil manfaat dengan anak kuda ini sehingga dilatih
dengan latihan yang bagus dan didikan dengan didikan yang ilmu. Orang pakar tu kata, tak ada apa pun anak kuda ni, mahal saja. Tapi dia boleh jadi murah kalau tidak dijaga dengan baik, dilatih dengan elok. Anak kuda ni kena jaga dengan baik, latih dengan elok, barulah padan dengan mahal dia tu. Mesti makanan dia mahal. Dia buat bagi contoh kuda, sebab pelihara kuda ni mahal. Kos dia bukan murah. Kita boleh tanya orang yang pelihara kuda, untuk pelihara satu ekor kuda tu berapa bajet yang dia habis sebulan-sebulan, dengan makanannya lagi, dengan latihannya lagi. Dia kena naik hari-hari. Dia kena naik hari-hari. Dia kena buat latihan hari-hari. Baik. Ketika itu barulah dia dapat dimanfaatkan. Barulah ia sesuai untuk digunakan dalam peperangan, sama ada untuk menyerang musuh maupun menyelamatkan diri daripada musuh. Kalau cantik saja, tidak ada latihan dalam peperangan, maka tak dapat apa-apa juga. Dan saya sebut dari itu, kuda ni memang kita kena latih dia untuk pergi berperang. Kalau tidak, dia tak boleh berperang. Walaupun dia lari laju, tapi kita kena latih supaya dia tahan lapar dan juga tahan dahaga dalam peperangan, biar dia gagah. Kalau kita tak buat begitu, dia tidak akan tahan dalam peperangan. Mungkin dia akan lari ataupun dia tinggalkan tuan. Itu kuda. Yang saya sebut dari itu, kuda betina sahaja. Kuda betina ni orang buat pergi berperang sebab dia taat kepada tuan dia, berbanding dengan kuda jantan. Kuda jantan ni, orang Terengganu kata dia betong. Dah, kuda jantan ni orang buat pertunjukan cantiknya kuda tu. Kuda betina biasa orang latih untuk berperang, berdasar kepada Allah Ta'ala sebut, wal-'adiyati dhabha, wal-muriyati qadha, wal-mughirati subha, fa'atharna bihi naqa'an, fawasatna bihi jam'a. Wal-'adiyat, al-'adiyat ni kuda betina yang lari dengan laju dan menerkam musuh. Di sinilah bahawa kuda betina orang guna untuk berperang. Penunggang yang kelak akan menguji kudanya atas hasil latihan dan didikan terhadap kuda tersebut. Kuda saya ni boleh begini-begini, jadi buat pertunjukkan bahawa kuda ni hebat. Jika ia tidak dididik, dilatih dengan sempurna, pasti tidak akan dapat dimanfaatkan hanya semata-mata dengan kecantikan dan keindahan. Penunggangnya pun akan mengujinya akibat pengabaian di saat dia memerlukannya. Al-Ajuri melanjutkan, jika pemilik anak kuda itu menerima penasihat dan ahli ilmu tadi, mana kata awak kena buat begini, pelihara kuda ni bukan nak cantik saja, tapi awak kena jaga dia dengan baik, awak kena makan makanan yang berkhasiat, awak kena latih dengan latihan yang baik, maka tahulah dia bahawa nasihat itu adalah benar, lalu dia akan menyerahkan anak kudanya kepada jurulatih untuk dilatih. Dia hanya mempunyai duit, tetapi tidak mempunyai latihan. Apa yang sebut ni berkaitan nafsu kita ni? Nafsu kita ni benda yang hidup, tapi kena latih. Latih pula kena dengan tuan dan kena dengan ilmu dia. Pakar bahagian nafsu ni, siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW wahyu. Di antara tugas Nabi yang kita bacakan dulu iaitu wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, selain daripada wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhumul kitab, mengajar kepada manusia kitab. Satu lagi ni wa yuzakkihim. Apa makna wa yuzakkihim? Tazkiyatun nafs. Yuzakkihim ay tazkiyatun nafs. Itu yang kita dah menjaga nafs. Tugas Nabi. Dan Nabi ahli dia. Di sinilah kita faham bahawa kalau tidak serah kepada ahli, tak ada.
Ibarat kuda tadi, kita tidak serah kepada, tidak menerima nasihat daripada pakar bahagian kuda tersebut. Kemudian pula, si jurulatih pula mestilah seorang yang mahir berkenaan ilmu pelatihan kuda. Kena cari ilmu dengan betul lah. Dasar pada Quran dan Sunnah. Sebab di luar sana banyak orang boleh latih hawa nafsu. Tarekat pun banyak. Tarekat sesat pun ada. Tarekat sesat pun ada. Nak tahan hawa nafsu, nak didik hawa nafsu dengan bersul. Dia duduk dalam gua mana pun tak tahu. Makan pun makan biasa-biasa dalam gua, betapa dalam gua, dengan tujuan untuk didik hawa nafsu. Betul atau tidak? Tentu tidak betul. Ibarat seekor kuda yang diberi kepada jurulatih yang bukan berkemahiran bahagian kuda. Dia duduk pada kucing, orang beri kuda seekor, kuda-kuda lah mampu. Kalau dia tu biasa duduk pada kucing, orang beri kucing, merasa apa dah sebab dia tu tahu cara nak pada kucing tu macam mana. Kucing lain, kuda lain, tak sama. Baik. Jurulatih mesti orang yang mahir. Dia juga mesti memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Jika jurulatih ada bersama empunya kuda semasa sesi latihan, serta menasihatinya, pasti kuda itu akan bermanfaat bagi pemilik. Kalau ada bersama dengan tuan kuda itu sekali, beri nasihat, lagilah baik. Sekarang dia buat mari kuda tu untuk dilatih, dia balik rumah, dia buat sebagaimana ikut pakar latihan, buat latihan. Ini baik. Dan mesti ada kesabaran. Sebab kuda ni puas. Nak tunjuk pada kita, nafsu kita ni puas. Untuk didik nafsu ni, untuk berperang dengan diri kita sendiri ni, perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Baik. Jika jurulatih tidak mempunyai ilmu kepakaran berkenaan dengan kuda, serta tiada pula pengetahuan untuk mendidik kuda, maka dia hanya akan merosakkan anak kuda tersebut dan meletihkan dirinya sendiri. Kalau tak pandai nak jaga, meletihkan diri kita. Begitulah kita manusia. Kalau tak ada ilmu nak tazkiyatun nafs, kita akan ambil benda-benda yang pengaruh, letih. Kerana kita rasa bahawa apa yang kita buat tu ikut syariat dah, tetapi lebih malam apa yang kita buat tidak ikut syariat. Apa sahaja yang dibuat tidak mengikut syariat Allah Ta'ala, walaupun benda itu disebut sebagai ibadah, orang sebut sebagai ibadah, tapi benda itu tak ada syariat, maka dia tetap tertolak. Sehari dua ni orang pergi ziarah kubur. Ada pelajar usia yang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum was-sa'mu mudkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. Tak apalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Si mati itu tak berdosa. Kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ahli Qurannya, alhamdulillah. Tapi orang nak beritahu ramai orang yang tidak kerti agama ni. Hasil daripada ustaz-ustaz duk ajar minta dikubur. Kita tak salah ke orang awam, dia tak tahu. Ni ustaz-ustaz duk ajar minta berkat dengan kubur tu, minta berkat dengan kubur ni, hajar di semua. Ada yang pergi tu dia ambil tanah. Dia ambil tanah, boleh poket balik rumah. Dia nak buat pelari menego apa-apa pun tak tahu dah. Besuk cerita ni kapal aku ni. Daerah saya lah besuk ni. Dan orang yang mati itu orang baik. Ayah dia juga orang baik. Mak dia, keluarga dia baik. Baik sebab boleh mendidik anak dia jadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa keluarga dia kena beritahu
dah berhenti ziarah kami cuti dah. Letih dah daripada awal mula-mula sampai ke hari ni orang tak putus-putus ni cuti sekolah mari 24 34. Mari nak pergi cium Quran rumahmu tergabuk tak cicak ni. Tak baca, pun nak pergi cium Quran orang tulis. Kalau kita sebut begini mungkin orang marah, tapi kena fikir banyak. Kalau tidak, Imam Malik tidak meletakkan hukum makruh kita musafir dengan tujuan ziarah kubur. Buka kalau hukum mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kata sunat untuk kita ziarah kubur dengan syarat ziarah dengan mengingati mati. Ada pun berdoa pada si mati, mana-mana kita duduk pun sampai pada si mati. Boleh faham kan? Itu disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata makruh sebahagian daripada dalam ulama mazhab Maliki, lalu dengan tujuan yang lain untuk mengambil berkat, haram kita ambil berkat. Kerana berkat ni benda yang orang sebut berkat, sedangkan berkat ini mesti Allah Ta'ala kata berkat, dan Allah Ta'ala sebut apa dia amalan di atas keberkatan itu. Kalau si mati tu suka baca Quran, tulis Quran, kita nak jadi berkat macam dia, rahmat macam dia, kematian dia hebat, sepatutnya kita kena ambil amalan dia lah, baca Quran, bukan disiung Quran. Mula-mula tak ada orang siung lagi. Pertama sekali tu ustaz tu buat pakai piah, ada redak atas bahu ni, dah ada selipan api pula tak pakai. Apa ni? Apa ni yang mula-mula cium ni? Tengok ustaz cium, masuk dalam TikTok lah, habis pakai cium lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sistem mak tahfiz negeri Kelantan, sistem menulis Al-Quran yang dihafal dia panggil sistem tahriri. Biasa. Banyak pelajar lain pun ada. Anak-anak murid saya 2-3 orang. Anak murid kita mesej dia kata, pelik ustaz dia kata apa orang isi Quran. Quran rumah kita ada juga sebutir kata. Dia habis dah 30 juz. Apa kata padam muka tak ada orang siung Quran. Sepatutnya awak ni kata, saya bagi tahu anak murid saya, awak kena post dalam Facebook juga. Ini Quran yang saya tulis. Pakat dengan 2-3-4 orang. Kawan-kawan tu, ini Quran yang saya tulis, ini Quran yang saya tulis. Banyak Quran yang orang tulis ni. Budak-budak mak tahfiz pula condong mana mak tahfiz Kelantan, dia tahu lah benda ni. Dia memang kena tasmik dengan ustaz tu, dia kena tulis dulu. Tulis. Lepas pada tu bagi pada ustaz Quran yang kita tulis tu, ustaz pun cek. Ustaz pun saing. Cuma kelebihan budak ni, masih mati, dia meninggal dengan memeluk Quran yang dia tulis. Maknanya Quran yang dia tulis tu, dia tak letaklah almari macam budak lain. Dia ambil, dia baca. Itu kelebihan dia. Boleh nampak ni? Tu budak tu tanya saya jawab gitulah. Saya sebut gitulah. Saya kata, pok-pokmu ni habis Quran 30 dulu, tak ada almari. Tapi budak hak si mati ni, kelebihan dia menulis Al-Quran, tapi dia baca hak yang dia tulis, siap dengan tanda tarikh bila hak dia baca, dan dia mati dalam keadaan memeluk Quran. Itu kelebihan dia. Dan mengikut cerita ayah dia ni, memanglah bahawa dia ni seorang yang selalu suka baca Quran, dan mengikut cerita kawan-kawan dia. Mungkin sebab itulah kelebihan apabila dia mati, orang ziarah dia ramai, orang semayang tak putus. Mungkin sebab tu. Jadi, keberkatannya duduk bukan pada tanah kubur tu, bukan pada Quran tu, keberkatannya duduk pada amalan dia tu. Kita nak jadi macam dia, mulai ibadah hari ni, kita beli satu buku, ada tulisan Quran, kita tulis Quran. Biar jadi Quran tu, lepas tu ada seorang tu imam ke ustaz, biar semok juga Quran tu, walaupun kita tidak hafal. Dan Quran tu kita pusakakan kepada anak cucu kita. Bahawa tak anak aku ni pernah tulis Al-Quran. Barulah awak panggil jariah dengan betul. Kalau kita nak ikut amalan yang baik si mati, bukan ambil tanah kubur si mati, diganggu keluarga si mati.
Aku sebut begini, orang kata Wahabi ni payah ni. Boleh mana? Oh, Wahabi semua ziarah kubur tak boleh. Mana perkataan saya kata ziarah kubur tak boleh? Tak ada. Kalau kita nak ittiba al-khair, ikut benda baik yang si mati tu buat, memang berdasar kepada hadis man sanna bil Islam sunnatan hasanah. Nabi sebut, mana-mana orang yang buat benda yang baik, kemudian sanna ni mak ditiru oleh orang lain. Orang lain tiru dia. Apabila dia mati, pahala dia tu ditiru oleh orang lain, dapat pahala bagi dia kerana dia matilah kadang tunjuk kebaikan. Boleh faham ni? Itu sebenarnya cara yang betul untuk mengambil berkat. Bukan cara kita dicium Quran. Bukan cara kita di orang panggil di ganggu keluarga si mati. Bukan cara kita pergi kubur, pergi ambil tanah kubur. Ziarah kubur okey lah, tak ada orang marah. Ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita kepada mati. Ni keluar pula cerita bau wangi lah apalah, macam mana aku cakap. Bau wangi, pokok bunga melur besar tu situ. Kalau mungkin subuh-subuh lagi bau wangi bagi tahu dia. Orang kita ni pelik-pelik semua. Ada dia pelik-pelik dia fikir dengan cara guna otak dia sendiri. Bagi saya begitu. Nak ziarah tidak salah. Saya sebut sekali lagi, nak ziarah tidak salah. Nak ambil berkat, ambillah dengan cara betul, iaitu dengan kita mengikut apa amalan baik yang si mati buat, sehingga Allah Ta'ala berkati dia, bukan dengan cara dia cium Quran, ganggu keluarga si mati, dan juga bukan dengan cara dia ambil tanah di kubur. Itu bukan cara untuk mengambil berkat. Jelas di situ. Nah, kita tidak menolak untuk orang pergi di sana tu. Kalau keluarga dia terima, silakan, boleh keluarga dia terima, tak ada masalah. Baik, jadi masyarakat bila alhamdulillah jabat agama dia cepat tindak. Dia pergi buat pakar. Kalau kubur tu Puan Aziz gitu juga ada juga orang ambil. Dia pergi ambil toto lapik keranda dia bawa balik pun dia. Siapa dia dah tahu lah. Siapa Ustaz ni Abdul ni anak tu kena iklan. Orang bagi semula toto tu dia kata kita tak, bukan kena kuk nak bagi toto ke demo tu dia kata, tapi kita takut orang buat benda lain. Ambil berkat. Orang kita ni berkat nombor satu. Ambil berkat macam-macam berkat. Sedangkan berkat tu sendiri dibahas oleh ulama tu macam mana. Baik. Kemudian dia sebut sini kalau jurulatih tak ada ilmu tak boleh juga. Serta tiada pula pengetahuan untuk mendidik kuda pun tak boleh. Akibat kesudahannya meletihkan dirinya. Manakala penunggangnya pula kelak tidak akan memuji kudanya, itu akibat kesalahan dan pengabaian. Atau kalau bawa kuda tuan tu pula, walaupun kuda tu mahal, tapi dia tidak akan memuji kuda. Jadi kita ni mahal, ada nafsu Tuhan bagi pada kita. Nafsu boleh jadi baik, sebagaimana kita sebut sebelum ni, nafsu boleh jadi mutmainnah, tapi salah latihan. Yang menyebabkan jadi ammarah, yang menyebabkan jadi lawamah, itu disebut dalam. Jika jurulatih itu memiliki ilmu pengetahuan berkenaan latihan dan didikan, jurulatih ada ilmu pengetahuan, namun dia tidak bersabar. Satu lagi, tidak bersabar. Dia nak bagi tahu bersabar dan mendidik nafsu. Ilmu ada, tapi kesabaran tidak ada. Menghadapi kesusahan dalam melatih, sebaliknya dia akan suka hidup bersenang-senang dan suka bertangguh berbanding fokus terhadap kewajipannya untuk bersikap ikhlas dalam melatih kuda tersebut. Maka dia hanya akan merosakkan anak kuda tersebut dan bersikap buruk kepadanya. Kuda tersebut tidak akan mampu menyerang maupun menyelamatkan diri ketika peperangan. Sebaliknya, dia hanya bersifat indah kabar daripada rupa. Ilmu ada, jurulatih itu memang jurulatih yang pandai, tapi kesabaran tidak. Dia nak sebut apa di sini? Betapa pentingnya kita bersabar di dalam mendidik hawa nafsu. Allah Akbar. Oleh kerana itu, Nabi Yusuf alaihissalam dia diuji dengan banyak oleh Allah Ta'ala. Tapi sebagaimana yang kita sebutlah, Nabi Yusuf ni dia kena ada, dia ada dalam diri dia, وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ.
Takwa satu, sabar satu. Takwa ni benda yang melekat di jiwa kita, duduk di mana pun kita kena mati dalam keadaan takwa. Allah Ta'ala tak redha kita kalau tak ada takwa. Sayyidina Ali sebut takwa ni iaitu al-khawf min al-jalil, takut dengan kekuasaan Allah. Yang keduanya, amal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Yang ketiganya, al-isti'dad yaumur rahim, buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut sebagai takwa. Takut dengan apa? Kuasa Allah. Amal dengan rukun Allah Ta'ala. Ya alladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada kamu, pada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenarnya. Wala tamutunna illa, yang kamu mati. Wa antum muslimun, mereka kamu orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah hari yang kamu dipaksa untuk pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut lagi, at-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Itu takwa. Takwa satu, yang kedua sabar. Ini formula Nabi Yusuf di dalam menghadapi ujian dalam tamu ke dunia. Jadi kalau kita tidak sabar untuk mendidik hawa nafsu kita, jadilah kita sebagaimana contoh yang tua kita buat mari. Dia pandai mendidik tapi tak ada sabar. Kuda mengamuk pun dia tak ada sabar. Dia cepat mengeluh. Dan dia mengabaikan begitu saja. Mengabaikan tuntutan terhadap hawa nafsu. Dia Allah Ta'ala nak kepada nafsu kita tu, dia abaikan. Karena itulah bulan Ramadan ni bulan cara masalah nafsu. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala bawa pada kita, iaitu bulan mendidik hawa nafsu. Mendidik hawa nafsu. Saya dah sebut pada tuan-tuan perkataan saum tu mendidik kuda perang untuk latihan perang. As-saum Arab ni lain daripada makna puasa. As-saum makna puasa, satu lagi didik kuda perang untuk berperang. Macam kita duk cak-cak ni. Sebab nafsu ni buat. Nafsu ni sifat dia puas. Sifat dia nakal. Tapi dia boleh diajak berbincang, dia boleh dipupuk jadi baik apabila kena dengan cara, kena dengan guru dia, kena dengan latihan dia. Yang paling besar sekali, bersabar dalam meniti hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita benda yang manusia kurang sabar. Apa dia? Apabila lapar. Kenapa? Perut lapar ni Cik Mat, orang kita nak marah. Tak, orang kita nak marah. Dengan bini pun malam cakap, mana diri masuk tu, kelapar ni. Mesyuarat pun cepat sudah, kalau lapar. Perut lapar dah. Hak sikit nak marah, jadi banyak nak marah sebab lapar. Jadi lapar sahaja boleh mendidik hawa nafsu. Allah Ta'ala fardukan kepada kita puasa. Sebulan kena puasa pada siang. Dalam keadaan puasa bukan sahaja tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh dekat dengan isteri. Tak boleh bercakap benda yang sia-sia. Cakap banyak benda sia-sia, tak boleh juga. Nak marah orang lebih-lebih. Kuruskan pahala puasa kita. Mengkuruskan pahala puasa kita. Di situlah perlu kepada sabar. Perut lapar tu Tuhan saja tahu. Nak makan tu Tuhan saja tahu. Dah, pukul 11 tu orang jual mi dah boleh puasa. Hampir 3 talan. Sedap kalau jalan nak pergi Bukit keluar. Bulan puasa tu habis 3 talan dah. Ya Rabbi. Menguji betul-betul kesabaran kita. Tetapi bila lapar ni dunia. Kita makan ni hanya sekadar Nabi kata menegakkan tulang belakang kita untuk semayang. Cuba kita tengok. Kita lapar ni berapa jam sehari, bermula daripada subuh sampai ke waktu maghrib. Tetapi 2 minit je kita masuk air. Tak sampai 2 minit masuk air tebu je segelap. Maka akok sikit, tak apa dah rasa. Betul tak? Gitu je dunia.
Dunianya gitu. Nak banding dengan akhirat yang bersifat dengan kekal. Itu yang nikmat hak dunia sebenarnya. Hak 2-3 minit itu je. Masuk air, makan, kenyang sikit. Hak tu je dunia. Betul-betul ibadah puasa ni mengajar kepada kita apa sebenarnya tindakan nafsu kita ni macam mana. Ya Rabbi. Baik. Kemudian muka surat yang ke-122. Jika pemiliknya sendiri adalah jurulatihnya, dia akan menyesal di atas sikap bertangguhnya itu pada saat tidak bermanfaatnya lagi segala penyesalan. Ketika dia melihat kuda milik orang lain saat ia menyerang, dia mampu menyerang dengan baik. Saat melarikan diri, dia mampu melari dengan diri lalu dia selamat. Sedangkan kudanya sendiri tidak menyerang, ia gagal menghambat musuh. Dan ketika melarikan diri, dia gagal menyelamatkan diri. Semua itu berpunca daripada sikap suka bertangguh dalam didikan dan latihan, dan sikap kurangnya kesabaran setelah dia mengetahui. Kemudian dia menghadap dirinya sambil berdiri, sambil mencela dan memarahi dirinya seraya berkata, kenapalah aku sia-siakan kuda aku. Dan sekali apabila berperang, dia kalah. Bukan sahaja kalah, nak lari pun tak boleh. Sebab kuda dia lembek, pondak. Kuda dia lembek, tak boleh buat apa. Comel saja mungkin. Jaga body saja, tapi nak lari kuat tak boleh. Lari sikit, jatuh tengah jalan. Dia akan mencela kudanya sendiri. Ibarat orang yang buat dosa, yang tidak sabar dalam mengurus hawa nafsu, dia akan mencela dirinya sendiri apabila buat dosa. Macam manalah aku ni, beginilah aku ni Tuhan tak ampun dah begini, macam-macam. Dia tidak boleh menerima takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dia dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila Tuhan tentu kepada dia. Mengapa dia kata, aku kurang peduli akan sesungguhnya aku terpaksa membayar harganya akibat kurangnya kesabaranku dalam latihan dengan perkara yang tidak disukai. Wallahu musta'an. Maka fahamilah, semoga Allah merahmati kalian ilmu perumpamaan ini dan pelajarilah ia, nescaya kalian akan berjaya. Perumpamaan ini Al-Imam Al-Juri ingin menjelaskan padanya berkenaan perihal nafsu manusia, bahawa ia seperti anak kuda yang memerlukan latihan dan kesabaran dalam melatihnya. Dan seorang itu memerlukan ilmu pengetahuan berkenaan dengan perkara-perkara yang dapat memperbaiki jiwa dan menyucikannya. Jika seseorang itu mengabaikan pengetahuan dan latihan jiwa ini, maka dia akan menyesal pada hari kemudian yang kemuncak penyesalan. Penyesalan tak muka dunia tak apa. Sebab dunia lagi. Orang kata boleh hejah lagi kat mana pun. Boleh hejah lagi kat tu, boleh pergi lagi kat ni, tak apa lagi. Yang kita takut apabila penyesalan itu di hari akhirat. Semua penyesalan di akhirat ini adalah penyesalan orang yang kufur. Penyesalan musuh-musuh Allah. Penyesalan mereka berbentuk penyesalan di hari akhirat. Orang mukmin kalau nak menyesal dalam dunia. Semua yang menyesal di negeri akhirat ni orang munafik, orang kufur, yang tidak mukmin. Kerana orang mukmin bila sampai negeri akhirat, kejayaan dia tak nampak, kerana Allah Ta'ala telah pun beri kejayaan kepada dia di hari akhirat. Walaupun mungkin di atas muka dunia ni dia bukan golongan yang berjaya daripada sudut keduniaan, tapi dia berjaya dengan sabar dan takwa untuk mendidik hawa nafsu. Okey, kita tengok perumpamaan yang kedua. Itu. المثال الثاني ورد الإمام ابن القيم رحمه الله قال النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسر الله عليه وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج
وعليق وشبره ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبتت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل أي أعلاه يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام، وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا المثل يبين لنا حال النفس أيضا، وأنها تحتاج من صاحبها إلى تعاهد ومعالجة ومداواة، فإن لم يجاهد هذا الطريق الشرعي ويصبر على ذلك تفلتت منه وضيعته. Baik, perumpamaan yang kedua disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tadi dia buat mari Al-Imam Al-Ajuri. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim yang seorang imam yang banyak menulis berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Kalau kita nak tengok Al-Imam orang yang banyak menulis tazkiyatun nafs selain daripada Al-Imam Al-Ghazali, iaitu Imam Ibnu Qayyim. Dia sebut, dia kata an-nafsu jabalun azim syab. Jiwa ini umpama bukit besar yang sangat sukar untuk ditelusuri di atas jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang yang bermusafir, dia tiada jalan lain untuk sampai kepadanya melainkan jalan di atas bukit tersebut. Dia buat mari contoh bukit yang besar. Nak lalu jalan lain, tak ada jalan lain dah. Bukit tu je ada jalan. Pasti dia akan sampai ke tempat destinasi. Tak ada jalan lain. Jalan tu sahaja. Akan tetapi dalam kalangan mereka ada yang susah untuk sampai ke sana. Namun ada juga yang mudah. Jalan tu ada susah, ada mudah. Atas orang bawah nak macam mana? Dan dia benar-benar akan mudah bagi siapa dimudahkan oleh Allah untuk mendaki. Ibaratnya di sini, hawa nafsu kita ni kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk kita jaga dia, susah. Oleh kerana itu kita, Allahumma ati anfusana taqwa, Allahumma ati anfusana taqwa. Allah tak, kita minta dengan Allah tu supaya beri kepada kita taqwa. Anta waliyuha wa maulaha,
kamulah penolong kami, Tuhan bagi kami. Jadi poin yang pertama ni, kalau tidak ada pertolongan daripada Allah untuk hawa nafsu ni, bawa hawa nafsu ni, payah. Baik. Dan jalan untuk menuju ke bukit ni kata dia, wa fi dhalika al-jabal awdiyatun wa syu'ubun. Jalan nak menuju kepada bukit ni penuh dengan, dia panggil lembah dan juga lereng bukit yang nak jatuh, sikit lagi nak jatuh, untuk menuju ke destinasi yang perlu lalu pada bukit. Ada tunggu-tunggu lagi, dan ada macam halangan lagi, cara halangan, jalan yang rendah, yang berbahaya lagi berlubang. Baik. Selain daripada itu, wa'ulliqu wa shibrahu, tumbuh-tumbuhan yang berduri, semut samun, pohon duri dan rumput, lalang yang tebal. Ada pula perampok lagi di jalan yang menyekat orang yang melaluinya, lebih-lebih lagi pada waktu malam ataupun pada waktu subuh di awal pagi yang gelap. Sukar tu kalau kita nampak tak? Ya, memang payah begitu nak jaga hawa nafsu. Kalau tak ada pertolongan Allah tadi, tak nak jaga ni. Ibarat seorang musafir yang naik bukit tadi, dia akan jadi gitu. Ini kata contoh yang diberikan. Kita baca contoh ni, kita tak payah syarah mana sangat, buat contoh. Kalau kita baca hadis banyak tu, perlu syarah banyak lah. Dan kalau biasa dengan kitab ni, baca contoh ni kita baca panjang, kita pun terang balik sebalik contoh tu ya. Nah, kalau kita baca hadis, baca usul, kita perlu kepada kefahaman yang jelas. Cuma Ibnu Qayyim nak beri gambaran kepada kita macam. Baik. Dan kata dia, fa idza lam yakum ma'hu, kalau tidak mempunyai kelengkapan iman dan cara keyakinan yang dinyalakan dengan minyak kerendahan itu ketundukan dan kepatuhan, pastilah, kata dia, segala halangan tadi, pasti segala halangan tadi akan melekat dan menempel pada mereka, sekaligus menghalang mereka untuk meneruskan perjalanan. Makna kalau tak ada kelengkapan nak musafir dengan halangan yang banyak ni, tak boleh nak pergi, kata dia. Tak boleh nak pergi. Kerana sesungguhnya ramai yang melakukan perjalanan di atasnya, ada yang berpatah balik kerana merasa lemah untuk menempuh dan meredah 1001 halangan. Kalau tak ada pertolongan Allah, tak ada kelengkapan untuk didik hawa nafsu ni, ramai yang kecundang, tak berjaya sampai ke destinasi dia yang sebenarnya. Sedangkan wasyaitanu ala syaitan berada di atas puncak bukit tersebut. Puncak bukit itu ada syaitan, dan dia beri amaran supaya tidak mendakinya. Rasa susah-susahlah, mari menakut-nakutkan. Baik, apa nak sebut di sini? Dalam mendidik hawa nafsu, benda yang tak nampak satu duk menghalang, satu lagi benda yang nampak. Benda yang nampak ni dunia, kawan, macam-macam lah apa nampak ni. Ini juga penghalang kepada tazkiyatun nafs. Satu lagi syaitan yang tak nampak. Mari duk bisik kita, duk goda kita, ada satu kerja pun. Maka berperang dengan hawa nafsu ni berdepan dengan zahir dan juga batin. Benda yang kita nampak, kawan kita ke, harta kita ke, i'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahun, kalau tak ada sebut tu. Ataupun benda yang kita tak nampak, syaitan. Oh, susah juga.
Mereka bertepatan, maka bertepatanlah halangan tersebut. Bila dihimpunkan kesulitan untuk mendaki, duduknya pula syaitan yang menakut-nakutkan tadi di atas puncaknya, ditambah lagi dengan lemahnya azab. Halangan satu hal, syaitan untuk menakut satu hal, azab dalam diri ni untuk mengubah diri dia, untuk mengubah nafsu itu tidak ada. Apa yang akan jadi? Dan niat untuk mendaki tersebut, keazaman untuk sampai di puncak bukit destinasi tidak ada, maka hal tersebut hanya melahirkan rasa putus asa. Last sekali putus asa dan ingin berpatah balik. Daripada gini, baik aku tak boleh jadi baik. Nah, daripada macam ni, baik aku tak boleh jadi baik, baik aku jadi jahat. Allah panggil putus asa dengan rahmat Allah. Firman Allah Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melakukan kesilapan kepada diri sendiri. Allah, comel Tuhan sebut. Walaupun dia tu melakukan kesilapan kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Qul ya ibadi," wahai hamba. Hamba dia lah dia sebut. Padahal melakukan kesilapan dah tu lah. Kalau kita bawa silap kita ni, kita panggil macam-macam. Tapi Allah Ta'ala kata, "Mu tak buat silap dengan aku, buat silap diri Muslim." Pada Allah tidak ada apa-apa nak jadi beriman, jadi kafir. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Azam pun tidak ada, yang kuat pun tidak ada, campur dengan benda yang menakutkan, zahir batin lagi duduk bisik di telinga apa semua sekali, putus asa. Maka orang yang akan berpatah balik, orang yang terpeliharanya hanyalah si dia yang dipelihara. Sebab itu kita kena minta dengan Allah. Minta dengan Allah supaya Tuhan teguhkan kita dalam keimanan ini untuk mendidik hawa nafsu kita. Wa kullama raqiya as-sa'ir, setiap kali si pendaki itu nak naik bukit, semakin kuatlah cerita syaitan. Setiap kali nak ubah jadi baik, makin kuatlah syaitan menghalangnya, memberi amaran serta menimbulkan ketakutan terhadapnya. Allah Akbar. Barunya nak berubah, syaitan pun mari. Dia akan kata macam mana, tak payahlah. Kita kata dia tak payah, syaitan kata tak payah tengok. Buat tu tak betul tu. Buat tu tak betul. Mu buatlah apa yang kamu dah buat sekarang ni. Masa jangan lawan lah, terus carilah ulama-ulama sama dosa ke tu bisikan syaitan. Ada orang syaitan pakai serban, ada pakai jubah, ada. Pakai piyah, ada syaitan. Jadi menyeru orang kepada asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menyeru kamu ke arah kerugian. Buat benda-benda rugi. Benda yang rugi ni benda yang tidak ikut panduan daripada syariat Nabi SAW. Maka dia jadi rugi. Maka itu syaitan. Benda yang baik tak boleh dengar. Dan benda yang mungkar, yang tu boleh dengar. Itu para syaitan. Allahu Akbar. Setiap kali nak daki, maka suara itu makin kuat beri amaran. Apabila dia berjaya menempuh segala halangan, tiba di puncak bukit tersebut, serta-merta segala bentuk ketakutan itu berubah menjadi keamanan. Kalau berjaya dengan bantuan daripada Allah, dengan ilmu yang ada, insya-Allah dia rasa aman dan tenang. Ni ma'inah sunu ma'inah ni. Dalam contoh ni, tak kala dia mudahlah baginya meneruskan perjalanan. Cuma di peringkat awal tu dia kena daki bukit. Lepas daripada tu, tenanglah dia. Kita nak sampai di situ. Dia bergolok dengan dunia ni, nak sampai tahap redha dan ikhlas menjadi hamba Allah. Redha dan ikhlas. Redha ni kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala redha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita kata kita redha dan kita minta Allah Taala meredai kita. Lepas pada redha tu, barulah dia nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah yang kita baca ayat sebelum daripada. Tenang, tenang. Terhapuslah segala penghalang jalan dan kesusahan.
lalu dia melihat jalan dalamnya sangat luas, dipenuhi dengan keamanan. Jalan tersebut membawa kepada rumah-rumah dan air yang menpacu. Air terjun ni, di atasnya terpacok bendera-bendera yang tersedia tempat penginapan untuk para musafir yang menuju kepada Allah Ar-Rahman. Tenang ni di mana? Di surga Allah Ta'ala. Susah ni di mana? Di dunia. Dunia ni tak ada tenang sebenarnya. Sungguh. Kita kata nak pergi bercuti sikit, nak cari ketenangan, pergi cari ketenangan sampai tempat cuti. Adalah orang buat kita tak tenang pula. Betul tak? Kita duduk relax kawan-kawan, keluarga sini, dia duduk sebelah pula, pasang muzik pula sambil bakar ayam. Kita nak mari cari ketenangan, orang kata nak healing. Dan sekali dengan kita pun tak tahu nak pergi mana. Sebab situ tumpuan orang. Tak tinggal dalam hutang seorang, tak pernah siapa. Manusia nak cari ketenangan, tapi tidak berjumpa dengan ketenangan. Ketenangan yang sebenar apabila kita boleh bersama dengan Allah Ta'ala, walaupun 2 rakaat, walaupun 3 rakaat, walaupun 4 rakaat, walaupun maksimumnya sampai 8 kita sembahyang tengah malam, minimalnya 2 rakaat, bangun, bercakap dengan Allah, munajat dengan Allah. Itulah ketenangan yang sebenar. Ketenangan daripada semua masalah-masalah yang kita tempuh dan kita lalui. Di antara seorang hamba dengan kebahagiaan serta kejayaan adalah keazaman yang kuat, kesabaran seketika, keberanian jiwa serta ketetapan hati. Segala kelebihan itu di tangan Allah Ta'ala. Kena minta Allah Ta'ala. Dia memberikan kepada kita siapa yang dikehendaki, dan Allah sahajalah milik bagi siapa segala kelebihan yang agung. Akhirnya dia kata, wa hadzal mathal yubayyinu lana halun nafs aidan. Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita perihal nafsu jiwa juga, bahawa seni ini memerlukan pemilikan agar sentiasa berusaha merawat dan mengubatinya, dan jika dia tidak bermujahadah untuk menyucikannya dengan jalan yang menepati syariat dan bersabar di atas hal tersebut, nescaya dia akan meloloskan diri daripadanya dan mensia-siakan. Memang kita kena minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga nafsu kita, dan kita baca zikir-zikir yang Nabi kita ajar untuk kita didik nafsu kita. Dan nafsu ni benda yang akan berlawan dengan wahyu sampai bila-bila, sampai Allah Ta'ala cabut nyawa kita, sama ada bahagia kita ataupun derita kita. Bergantunglah macam mana kita urus nafsu kepada urus nafsu di atas muka dunia. InsyaAllah pada bulan hadapan kita sambung khitam khatimah, iaitu penutup yang sikit, jadi tak banyak, kita baca habis insyaAllah, dan kita boleh habislah kitab kita untuk sesi. Saya rasa ni siri yang ke-12, 13 siri semua sekali ya, 13 siri boleh tengok di YouTube, akan dirakam oleh pihak ni. InsyaAllah lah kita ambil pedoman habis kita baca ni, dan lepas balik kita tengok apa-apa yang munasabah untuk kita bahaskan, juga berkenaan dengan azab kubur atau sebagainya insyaAllah. Kita buat keputusan apa kan. Jadi bulan depan ni kita khatamlah. Udah sembelih kambing Ustaz Amran lah. Ustaz Amran boleh buat biryani. Wallahu a'lam. Wa qawwidu amrillah Allah mas'ul bil ibad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.